Hello, Assalamualaikum everyone. My name is Munjul Damjit, and today I will teach you about Fourier transform in images. And it is the part of the course of 4 to 8 in BRAC. And my reference book will be Image Processing Handbook by John Russ. So, what is Fourier transform? Fourier transform is a transformation technique in where we take a signal or an image from the spatial domain to Fourier domain, or from the time domain to the Fourier domain. Let's say this is a time signal. It's signal which is plotted against time. We can take it to the full frequency domain where it is plotted against frequency by Fourier transform. The Fourier transform technique, and it is done in 1D signal like our Wi-Fi signal or like magnetic signal. But today we have the topic of image. The image is also a kind of signal. This is 2D signal. Image is 2D signal and it is discrete. That means it is like a matrix, and every matrix component has its value. So if we Fourier transform this, we also have the Fourier transform which is plotted against u and v. We call the axis u and v, and here we call the axis x and y. So that is the basic of the Fourier transform. And the mathematical part of the Fourier transform is that when we have a signal like 2D f of xy and we Fourier transform it to f of uv, the formula is f of uv is equal to, so we say that our image is n into n image. That means it has height of n and width of n pixel. So here we can see that f of x is equal to 0 to n minus 1, y is equal to 0 to n minus 1, f of xy e to the power minus j 2 pi ux plus vy divided by n. That is our forward transform. That means we are taking the image and making it into the Fourier domain. মানে আমরা ইমেজটাকে নিচ্ছি এবং সেটা Fourier transform করে Fourier ডোমেইনে নিয়ে যাচ্ছি। তো সেই জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। এখন যদি আমাদের কাছে f of uv যেটা থাকে, মানে আমাদের যে Fourier transform-এর যে জিনিসটা থাকে, তাহলে আমি সেটাকে আমরা IDFT করব। এটা DFT করা আছে, যেটা ডিসক্রিট ব্যবহার করা আছে, এটা নাম ডিসক্রিট Fourier transform। সো এটাকে আমরা IDFT করে আমাদের স্পেশাল ডোমেইনে নিয়ে যেতে পারি। সো স্পেশাল ডোমেইন নিয়ে যাওয়া সেটা হলো f of xy। সো সেটার করার সূত্র হচ্ছে 1/n², u is equal to 0 থেকে n minus 1, v is equal to 0 to n minus 1, f of বড় f of uv e to the power plus j 2 pi ux plus vy divided by n. তো এটা হলো আমাদের ইনভার্স Fourier ট্রান্সফর্ম, যে আমরা Fourier ট্রান্সফর্ম আমাদের যে Fourier ডোমেইনে যা আছে সেটা আমরা জানি, সেখান থেকে আমরা স্পেশাল ডোমেইনে চলে আসি। আমাদের যদি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে বলতে হয় যে আমাদের এই Fourier ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে আমরা এখন বর্তমানে যেটা ইউজ করি সেটা হলো FFT, যাকে আমরা বলি ফাস্ট Fourier ট্রান্সফর্ম। তো FFT সুবিধাটা কি? FFT সুবিধা হচ্ছে যদি একটা ইমেজ হয় n is to n, মানে n cross n by n একটা ইমেজ হয়, তো সেটাকে যদি আমরা DFT করি, তো সেটাতে আমার কমপ্লেক্সিটি লাগে কম্পিউটেশন কমপ্লেক্সিটি হয় অর্ডার অফ n²। বাট যদি আমরা FFT করি সেটার কম্পিউটেশন কমপ্লেক্সিটি হয় অর্ডার অফ n log n। সো the computation complexity is significantly reduced in FFT than DFT. So we use it. তো আমরা FFT কেন করি? আমরা Fourier ডোমেইন নিয়ে গিয়ে সেখানে আমরা ইমেজের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা সেটা কাজ করি এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ইমেজটাকে এনহ্যান্স করি অথবা ঠিক করি। যেমন আমাদের যদি প্রথম যে আমরা উদাহরণটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ইমেজ আছে। সেই ইমেজটা হলো কি, আমাদের ইমেজে বিভিন্ন স্ট্রাইপ আছে। এখন স্ট্রাইপগুলো একটু দূরে দূরে অবস্থান করতেছে এবং স্ট্রাইপগুলো এই দিক বরাবর। যদি আমাদের ধরে আরেকটা ইমেজ থাকতো, সেটা হলো স্ট্রাইপগুলো এই দিক বরাবর কিন্তু সেটা খুব কাছাকাছি অবস্থান করতেছে। ঠিক আছে, খুব কাছাকাছি অবস্থান করতেছে, স্ট্রাইপগুলো এই দিক বরাবর। আরেকটা ইমেজ ধরা যায় স্ট্রাইপগুলো এই দিক বরাবরই। ওকে, তারপর আমরা যদি দেখি আরেকটা ইমেজ ধরা যায়, যা স্ট্রাইপগুলো উপরে ইমেজটা যে দিক বরাবর ওই দিক বরাবর, কিন্তু সেগুলো কাছাকাছি অবস্থান করতেছে।
আর আরেকটা ইমেজ ধরা যায় যে স্ট্রাইপগুলো ওই যে ওইটা যে দেখলাম সেটার মধ্যে, কিন্তু সেগুলো স্ট্রাইপগুলো দূরে দূরে অবস্থান করতেছে, এটা ডোরা কাটা দাগ, এটা খুব দূরে দূরে অবস্থান করতেছে। তো এটা যদি আমরা যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম নিই, তো দেখেন স্ট্রাইপটা, the stripes are in this way, so the Fourier transform will be in that way, and the stripes are relatively further away, so the Fourier transform components will be much closer. Yeah, কিন্তু আমরা যদি এই ইমেজটা দেখি, এটা যদি মানে এটাকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করলে যেটা হয়, আর এটা হইতেছিল, তো আমরা যদি এই ইমেজটা দেখি, সেটা যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি, স্ট্রাইপগুলো আছে এই বরাবর, তো আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে যে আমরা স্পাইকগুলো পাবো সেগুলো পাবো এই বরাবর, কিন্তু এগুলো খুব ক্লোজলি আছে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হবে কি, যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম সেগুলো একটু দূরে সরে যাবে, দ্যাট মিনস এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে আমাদের যে স্পাইকগুলো দূরে সরে যাবে। এইটার ক্ষেত্রে কাছাকাছি বা স্ট্রাইপগুলো মেইন যে ইমেজে সেটা ছিল দূরে দূরে, এই জন্য এটা কাছাকাছি ছিল হয়েছে। আবার এখানে স্ট্রাইপগুলো হইতেছিল কাছাকাছি, এই জন্য এটা দূরে দূরে হয়েছে। এবং স্ট্রাইপগুলো যে বরাবর আছে ওইটা উল্টা দিক বরাবর থাকে। আবার আমরা যদি এটা দেখি, এটা কি, এটা আমাদের স্ট্রাইপগুলো আছে এই বরাবর, তার মানে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কম্পোনেন্টগুলো এই বরাবর, এবং সেগুলো ক্লোজলি স্পেস, সো দ্যাট মিনস ইট উইল বি ফার্দার। আবার এইটাও একই জিনিস যে আমরা স্ট্রাইপগুলো আছে এই বরাবর, তো আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের কম্পোনেন্টগুলো হবে এই বরাবর, এবং সেগুলো হচ্ছে দূরে দূরে আছে, তো আমরা সেগুলো ক্লোজলি স্পেসড হবে। ঠিক আছে, তো এই 4 ধরনের জিনিস আমরা দেখলাম। তারপরে জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করে আসলে আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি এবং লো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টগুলোকে আলাদা করতে পারি। কীভাবে? তার আগে একটা জিনিস, তার আগে হচ্ছে ধরেন আমাদের কাছে একটা ইমেজ আছে যেখানে একটা ব্ল্যাক সার্কেল আছে। এই ব্ল্যাক সার্কেলের যে দিক, আমরা আগে যে স্ট্রাইক করেছিলাম দিক এদিকে ছিল অথবা এদিকে ছিল, ব্ল্যাক সার্কেলের সব দিকেই দিক আছে। তো এটা যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি, তার দিকটা ওইরকম সব দিক বরাবরই হবে, এরকম কিছু একটা দেখতে হবে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা যদি আমরা দেখি। ঠিক আছে, আবার ধরেন আমাদের কাছে একটা ইমেজ আছে। এখন আমরা দেখবো অন্য জিনিস। আমাদের কাছে একটা ইমেজ আছে যেটা দেখতে এরকম, আবার আরেকটা ইমেজ আছে ঠিক এটার মধ্যে দেখতে, এটা কালো। আরেকটা ইমেজ আছে যেটার মধ্যে দেখতে, যেটা দেখতে একটু সরানো এবং একটু ঘোরানো, একটু রোটেশন করা, একটু ট্রান্সলেশন করা। তো এইটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা হবে হইতেছে হইলো, ধরি যদি এটা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা এরকম কিছু একটা হয়, ঠিক আছে, এটা হলো 1 নাম্বার স্টাইল। তো এইটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা হবে একটু সরানো, একটু রোটেট করা, যত ডিগ্রি এটা রোটেট করছে এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা কত, যে 1 নাম্বার স্পাইকটা এখন ঘুরে ওই জায়গাতে চলে এসেছে, যেহেতু এটা ঘুরছে এদিকে। আচ্ছা, তারপরে আমাদের যে নেক্সট যে জিনিসটা আছে, যে ইমেজ এনহ্যান্সমেন্ট টেকনিক, সেখানে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাই। আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা ইমেজে যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি, তাহলে আমরা কিছু লো ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট পাই এবং কিছু হাই ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট পাই। লো ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট আমরা বুঝবো কীভাবে, মেইন পয়েন্টের আশেপাশের জিনিসগুলো লো ফ্রিকোয়েন্সি এবং চারপাশের জিনিসগুলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি। এখন যদি আমরা কোনোভাবে লো ফ্রিকোয়েন্সি পার্টটাকে সরাই ফেলি, এটাকে বলা হয় হাই পাস ফিল্টার প্রয়োগ করা। এটাকে কি বলা হয়? হাই পাস ফিল্টার প্রয়োগ করা। যদি আমরা এখানে হাই পাস ফিল্টার প্রয়োগ করি, তাহলে এই ইমেজে হাই পাস ফিল্টার মানে কি, এখানে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো থেকে যাবে। হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট মানে কি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে ইমেজের যে এজগুলো, এজের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, ইমেজের এজে দুইটার ইন্টেন্সিটির পরিবর্তন খুবই শার্প। তো এই যে ইন্টেন্সিটি পরিবর্তন খুবই শার্প, এই জিনিসটা হচ্ছে হাই পাস ফিল্টার দিয়ে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে নিতে পারি। হাই পাস ফিল্টার প্রয়োগ করে এই ধারগুলো খুবই ধারালো হয়ে যাবে। কিন্তু লো ফ্রিকোয়েন্সির যে কম্পোনেন্টগুলো ছিল সেগুলো আসলে আমাদের ফুল ইমেজের যে ডিটেল আছে সেই ডিটেলকে ধারণ করে। তো সেই ডিটেলটাকে আর কি আমরা এখানে সংরক্ষণ করতে পারবো না, কিন্তু এই যে ধারগুলো আছে সেগুলো দেখা যাবে। আবার আমরা যদি লো পাস ফিল্টার প্রয়োগ করি, দ্যাট মিনস আমাদের এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি পার্টগুলো তখন আর থাকবে না, তখন জাস্ট আমাদের লো ফ্রিকোয়েন্সি পার্ট করতে হবে। তখন ইমেজটা ব্লার হয়ে যাবে, এই যে ধারগুলো তখন আর দেখা যাবে না, এটা ব্লার হয়ে যাবে। সো আমরা যদি ব্লারিং ইফেক্ট করতে চাই, তাহলে আমরা লো পাস ফিল্টার ইউজ করবো। আর যদি আমরা এজ এনহান্স করতে চাই, তাহলে আমরা হাই পাস ফিল্টার ইউজ করবো। সো দ্যাট ওয়াজ ইট ফ্রম মি, a short video on image processing.